हेलो नर्स वेलकम टू शिक्षा शास्त्र पिले जीवन युद्धरे आमे एकाकी नुहे आम सह आम कलम आम बही आम परिवार आमर अदम्य इच्छा आम सहित सब बड़े लड़ुची मु तुम मानक कहे समय सहित आमको लड़वा पड़ुची आई जीवन युद्धर आउ एक भागरे आम सहित उपस्थित अच्छा अतिथि शिक्षयत्री प्रियंका प्रियदर्शिनी पाणी महोदया। तो आमे आजिर जीवन युद्धर आउ एक कहानी रे आउ एक सीरीज रे मैम को स्वागत करिवा। मैम शिक्षा शास्त्र रही प्रयास जीवन युद्ध सीरीज रे मु आपन को स्वागत करूछी। सर केमति लागुची प्रियंका मैम? सर मु तो फास्ट कोई मु के भाबी नथि आपण सामना को आसे के दिन एमती पॉडकास्ट रे बसिबे बोली काई ना सर आपण जन्म इंस्पिरेशन आपण देखि के माने प्रत्येक जिंस रे आपण लाइफ रो स्ट्रगल ते गुडी को माने मो लाइफ रे मु रिलेट करी करिगा तो मु भी प्रिपरेशन आपण को बोली ही करथि सर। जा हो गोटे कथा हला बहुत कथा हमको सुनबा को पड़ी थाए समाज रो कथा हो जेतोले गोटे विद्यार्थी आमे थाउ बा जेतोले आमे गोटे शिक्षार्थी थाउ सेही समयटा सेही जो पीरियडटा हो जे सबुठार गोटे बहुत जटिल पीरियडटा सेही पीरियडटा को जे अतिक्रमण कला तापर जीवनटा तार निश्चित भाव में सुखमय हुए आउ जेते सब बाधा विघ्न आसले से सहज अतिक्रमण करनी। तो आज ये सीरीज को आम सेमती गोटे पूरा गोटे जोश रो सहित स्टार्ट करिबा आ मोर विश्वास कि प्रियंका मैम कहानी तांकर संघर्ष प्रथम चेष्टा रे सफलता निश्चित भाव में मोर पिला माननकु अभिप्रेरित करबो आ मार्गदर्शन करबो। मु अनुरोध करबी मैम को मैम तांकर परिचय प्रदान करिवे। Please ma'am introduce yourself. सर मो ना प्रियंका प्रियदर्शिनी पाणी घर जाजपुर। सर मु एटी संस्कृत रे पाइछि वर्तमान एलटीआर। सर प्रिपरेशन जो जर्नीटा कहबी फर्स्ट तो सर मु कहबी कि आत्मविश्वास आउ ठाकुर को आशीर्वाद बापा मां भरोसा आउ आशीर्वाद एतिक जिनस जदि आउ हां जदि काहा को आइडियल भी मानुचंदी तांकर लाइफ रो स्टोरी जदि आपन को इंस्पायर करूची ताहले तांको परी होबा पई जदि मन रे भाबिथिबे डेफिनेटली आपन एकी देखिबे। हमें कार्ल रोजर्स को कथा को एडिक नै जिया नै आइडियल सेल्फ इमेज तारो मर्ज जते बळे हमें करिया ताहले निश्चित भाव रे हमें हम गोल को सहज रे पाई परिबा। केमती मैं बीएड करिबा टीचिंग प्रोफेशन को आसीबा आ प्रति केमती गोटे इंटरेस्ट आसिला? तो फर्स्ट तो कथा होची मोर टोटली टीचिंग लाइन में आसीबारे ही नथिला। मु स्टार्टिंग रो ही एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जिबा पई चाहुतली। इवन मोर प्लस 2 जता बेले सरीला सेते बेले म भाबितली पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नेबे बोली आउ जेते पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नेली तो फैमिली रे तो प्रॉब्लम दिला मु जो कॉलेज रे एडमिशन करतली सेति मते ट्रांसफर करिया को पड़ला घर कॉलेज पाखो को तो मां को देह बहुत खराब होतला तो सेठी जेतेबेले आसिली पॉलिटिकल साइंस रे ही माने कोनोसी सीट ही फांका नथिला। तापरे मु आसिला परे देखिली कि संस्कृत रे ही फांका थिला संस्कृत रे फांका थिला आ ओडिया रे थिला ओडिया ऑनर्स लेवा पई चाहू नथिली तो संस्कृत ऑनर्स मते जण नामू आ मो नानी सी बहुत मो लाइफ रे गोटे बहुत माने इंपोर्टेंट पार्ट सी मते कहिले कि तमे जेमिति हेले भी संस्कृत बहुत भलो होबो तो संस्कृत लेली और संस्कृत सहित सर मु कहले भी विश्वास होनी कि संस्कृत सहित मोर एते भी टच नथिला जस्ट पढुतली कि संस्कृत में लाइन नथिला एते फोकस रे सहित पढुतली जेतेबेले सर मु संस्कृत लाइन को आसिली सेतेबेले सब माने सिलेबस देखि के पाठ देखि कि तापरे संस्कृत जो कैरियर कोन से सब जिंस ऊपर टिके इंटरेस्ट आनिबा को लागिले। तापरे गोटे कथा सर शेयर करबी हम क्लास रे तो एमते पढुतले मैडम पढुतले मत गोटे क्वेश्चन टे मुझे बुझी पारे तो मुझे छिड़ा हेली मैडम को पचारे मैडम आईटा टे मत कहीदेवे तो मैडम मत गोटे बहुत रियोड बिहेवियर कले कि कौन एमती सब बुझी पाना छोट छोट क्वेश्चन को बुझी पाना तुम मैंने सब मुख छुआ आस तो सर से जिनसा बहुत खराब लगला मत तेबेठू मु भाविली ना संस्कृत लाइन में आसी माने डेफिनेटली गोटे करके देखेबी तो तापर जानिले जे संस्कृत बीएड भी हुए आउ पीजी भी हुए किंतु संस्कृत बीएड भी पाइबा से टफ कहीं ना मु बेलू ट्रेडिशनल नथिली ट्रेडिशनल माने कोन ना प्रैक्टिस ले जोटा +2 होजी +2 मु संस्कृत यूनिवर्सिटी रे पढिनी
नॉर्मल कॉलेज रे पढ़ुची तो आमे आसुछु मॉडर्न कैटेगरी रे तो मॉडर्न कैटेगरी पिला मानक पई कोन हुए ना सीट बहुत कम थाए संस्कृत रे टोटल बीएड एंट्रेंस 750 सीट आम बेले थिला तो सेथुरु 75 टा सीट होची मॉडर्न कैटेगरी पई तो 75 भितर जेनरल ओबीसी बहुत सारा कैटेगरी आसी मोर कौन से रिजर्वेशन भी नथिला जनरल कैटेगरी भी लिखे तो बहुत सारे माने स्ट्रगल करिया को सही टाइम रे मते पड़िला तापरे बही आनिली निजे निजे सेते बेले कौन से कोचिंग दिया होतिला बोली कि सर मु जानि नथिली आ काहे ना हमो फैमिली रे के टीचिंग लाइन को आसी नथिले आ खास करी संस्कृत लाइन में तो मु जानि नथिली कोचिंग दिया जाउतिला बोली कि निजे गोटे बही चिरंतनी बही बोली कि निजे सेई टाइम रे सर मु पढ़ा पढ़ी करूथिली पढ़ापढ़ी माने पूरा जोश रो सहित गोटे मो बड़ भूमि सब बेले कहती कि आमे जेमती बेबी भूमि के भितर जेमती हेले भी जॉब कले ही हम पेरेंट्स मान लाइफ आगे के भल हो पारिबो क्या बापा सर बहुत स्ट्रगल कर लाइफ रे तो से सब बेले एमती कि सर बीएड एंट्रेंस टाइम पे सोई थी राति रे जेमती लागिबो कि गोटे डाकुची कि मो पाठ पढ़ा रे बहुत सारा स्वप्न भी मते आसे कि मु एग्जाम दउची एग्जाम भल होनी एग्जाम दउची मोर बीएड क्लियर होनी ए सब जिंस जते बेले माइंड रे चले मते राति रे सर निद ठीक से हुएनी पढ़िबा एथिरे आउ मु जोडी सोउथिली से साइड रे लिखि देइथिली बीईडी बीएड करिया पे एटा पूरा माने लाइफ रे पूरा आनि देइथिली तापरे कोन होला ना सर बीएड भगवान को आशीर्वाद कठिन परिश्रम रु आ सब बेले बापा मांकर भी बहुत आशीर्वाद मो ऊपर अछि तो सर बीएड फास्ट अटेम्प्ट मोर क्लियर हो गला आ सेते बीएड से भी क्लियर हो गला किंतु मोर सिलेक्शन आसिले जेहेतु मो मॉडर्न कैटेगरी मोर सिलेक्शन आसिला एचटी रु हिमाचल प्रदेश रो तो सेते बेले सर मते हिमाचल प्रदेश ले कि जिबे कि तापरे मम्मी पूरा कांदी दे मम्मी कहले ना तू वर्ष कर नहीं तो एज भी बहुत एज है आ तो फास्ट अटेम्प्ट हेला नेक्स्ट ईयर देखिबो ओडिसा रे हेले करिवो तू हिमाचल जान आ कि सर आपण जदि परिश्रम करिथिबे जिंसडा पाइथिबे जिते जी मना कले भी आपण मनडा बुझीबनी तो सेटु मु बहुत कांदी कि मम्मी को आसिकी जणाइले कि मम्मी मु बीएड जदि न करिबी ताहले मते घरे भी तुमे डिप्रेशन में पूरा देखिबो सेटु मते कहले बहुत ठीक अछि तापरे मो नना माने मो जीजू जणे मामी तो जो ज्वाइन मो जीजू से अछंती दिल्ली रे अछंती से नानी भी रुहंती जीजू भी रुहंती तेनु से मते कहले कि हां किछ नाही तू पळे आसे मु तते नेकी नानी नना दी जण जांका कहले कि आमे हिमाचल तते छाड़ दबो नेकी तो मते नेकी हिमाचल छाड़ देले तापरे सर मु हिमाचल जेतबेले गली सेतबेले तांका लैंग्वेज ही अलगा माने हिंदी रे से माने कथा कहंतनी से मानकर टोटल पहाड़ी लैंग्वेज कांगड़ी लैंग्वेज तांका कहंती कांगड़ा रे मोर सिलेक्शन हेइदिला जो हम यूनिवर्सिटी कांगड़ा जिल्ला रे ही अवस्थित तो मु गली सर गला परे तांका लैंग्वेज अलगा तांका खाइबा अलगा सब किछ अलगा तो मते लागिला मु अलगा ग्रह को पळे आसला भले के लोकंकर कथा बार्ता चली चलन बिल्कुल अलगा ओडिसा रो माने कम्युनिकेशन ପାଇଁ କିଛି भी प्रॉब्लम नाही सेठी कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम फास्ट तो जो दिन मु गली सेठी यूनिवर्सिटी चारि बिटी मु बोली छी जानि पाले एटा यूनिवर्सिटी पहाड़ अंचल तो बहुत सारा सर माने डिफिकल्टी सेठी आसी बहुत माने चेष्टा कली किंतु मो सहित सर जने दीदी जाई सो करिया टाइम मु कहली कि दीदी तुम ट्रांसफर कर देबे से कांदले से कहले मु तो भरोसा रे आछि आ तांकर चारिटा अटेम्प्ट सरे बीएड हेतिला तो तांको कथा सुनि मते भी खराब लागिला मु कहले हां ये मो भरोसा भी आछंती आसुनथिले मु कहली कि हां आमे संग होई पढिबा जिबा सब से आसिले सेठी सर 2 वर्ष भितर फर्स्ट ईयर रो भी मु भाबे देथिली कि ओएसटीडी क्लियर करिबे ए सब जिंस मते मो नानी कहउतिले कि तते फर्स्ट ईयर रे क्लियर करिबारे अछि ओएसटीडी आ जहां भी वैकेंसी बाहरिबो तू जानिबो जे तते क्लियर करिबारे अछि तू जो माने ये बोली कि जान तू सब जिंस तो ऊपर सब दायित्व तो जेतले मते कहले सेतबेले मु कहली ठीक अछि मु फर्स्ट ईयर रो ही सर पढ़ा पढ़ी कली मु जानि नथिली पेडागोजी कोडू पढिबी से माने पढौतले संस्कृत रे सर सब लिखा जाई थाई पेडागोजी आ इंग्लिश टर्म गुडा का सर संस्कृत हो कि हिंदी हो सेटा बुझिबा टिके डिफिकल्ट हुए कि इंग्लिश रे से जिंसटा को जल्दी आपण माने कैच करि परिबे
ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେଠୁ ମୁଁ ଦିନେ ବସିଥିଲି, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ତ ସବୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ପେଡାଗୋଜି ପାଇଁ। ତ ପେଡାଗୋଜିରେ ଓଡିଆରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହିମାଂଶୀ ମ୍ୟାମ୍ ହେରିକାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖେ ମୁଁ ପେଡାଗୋଜି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଭଲସେ ଆପଣ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିକି ମାନେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଆଗେ ଫୋନ କଲି ନାନୀକି, ନାନୀ ମତେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଚ୍ୟାନେଲଟେ ମିଳିଯାଇଛି। ନାନୀ କହିଲା କଣ ନା, ମୁଁ କହିଲି ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ର, ଆଉ ସେ ସାର୍ ବଢିଆ ପଢଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ବିଏଡ୍ ହେଇଥିଲା, ନାନୀ ବି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବିଏଡ୍ କଲେ। ତ ସେ ମତେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ମତେ ଲିଙ୍କ୍ ଦବୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଲି। ତ ସାର୍ ସିଏ ବି ଦେଖିକି, ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଓଏସଟିଟି, ଆଉ ଓଏସଟିଟି ରେ ସାର୍ ମୋର ଥିଲା 120, ନାନୀଙ୍କର ଥିଲା ସେଇ 100 ପାଖାପାଖି ମାର୍କ ଥିଲା। ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରେ ହିଁ ସାର୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଓଏସଟିଟି ପରେ ସାର୍ ଆସିଲି ଘରକୁ, ମାନେ ଟୋଟାଲି 2 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳରୁ ହିଁ ସାର୍ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ ମୁଁ କରୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ଓଏସଟିଟି ର ସିଲାବସ୍ ଆଉ ମେନ୍ସ ର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମେନ୍ସ ର ସିଲାବସ୍ ପ୍ରାୟ 70% ସାର୍ ସିମିଲାର। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପେଡାଗୋଜିଟା ଆମର ଓଏସଟିଟି ରେ 50 ମାର୍କ ଆସେ, ଆଉ ମେନ୍ସ ରେ ସେଟା 20 ମାର୍କ ଆସେ। ତ ସବୁ ସିମିଲାର ଥିଲା, ସେବେଠୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାର ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମମିଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଘରେ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଥିଲା। ତ ମତେ ମମି ମନା କଲେ ତୁ ଆଉ ପିଜି କରନି, ବିଏଡ୍ ତ କରିଦେଲୁ, ତୁ ଏବେ ପଢାପଢି କରୁଥା। ତ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି, ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ସାର୍ ମୋ ଟପ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଆମ ୟୁନିଭରସିଟିରେ ମୋର ଟପ୍ 1 ରେ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ମମିଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲି କି ନା ମମି ଏତେ ଭଲ ରାଙ୍କରେ ଆସିଛି ମୁଁ, ଆଉ ମୁଁ କରିଦିଏ। ତାପରେ ସାର୍ ମାନେ ବି ବାର ବାର ଫୋନ କରି କହିଲେ କି ଆପଣ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ଆଡମିସନ କରିଦେଲି। ଆଡମିସନ ତ ସାର୍ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମନ ଥିଲା ମୋର ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଜବ୍। ଘରର ସିଚୁଏସନ ସାର୍ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ ଥିଲା କି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାପାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ରେସପନସିବିଲିଟି ଟା ଆମ ଆଡକୁ ସାର୍ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଏଜ ବଢିବା ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କ ଏଜ ବି ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ଭାବିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏସଏଚଡି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲିକି, ଏସସି ଏସଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲିକି। ତ ମୁଁ ଏସଏସଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କଲି, ସେଥିରେ ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ କମ ଥିଲା, ତଥାପି ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବି। ତ ତାର ସିଲେବସ ସବୁ ଥିଲା, ମେନ୍ସ ଆଉ ପ୍ରିଲିମ ପାଇଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଲେବସ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲି। ପ୍ରିପାରେସନ ପୁଣି କରୁଥିଲି କେମିତି ସାର୍, ମୋର ଥିଲା ତ କ୍ଲାସ ତ ରହୁଥିଲା 10ଟାରୁ ପ୍ରାୟତଃ 3:30 ଯାଏ ମୋର କ୍ଲାସ ରହୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଥିଲି ନା 5ଟାରୁ ଉଠି ଯାଉଥିଲି। 5ଟାରୁ ଉଠିକି ପୁରା ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇକି ତାପରେ 6ଟାରୁ ମୁଁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ଯାଉଥିଲି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ତାପରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରେଡି ହେଇକି କଲେଜ ଯାଉଥିଲି। ଆଉ କଲେଜରେ ବି ସାର୍ କାହା ସହିତ ଏତେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ଥିଲା ଜବ୍ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ମୋର ଇୟର ଫୋନ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଫାଙ୍କା ପିରିୟଡରେ, ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ମୋର ବସିକି ପ୍ରିପାରେସନ ଚଲେଇଥିଲି। ତାପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏସଏସଟି ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ, ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ସାର୍ ଆସିବ କି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁ କରୁ ଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଡିମୋଟିଭେଟ ଲାଗେ, ହେ କିଛି ତ ବାହାରୁନି, ଆମେ ପଢିବୁ କଣ, ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବୁ କଣ। ତାପରେ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ, ପୁରା ମାନେ କୁହନ୍ତି ପୁରା ଦୁନିଆ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦବ। ତ ସେତେବେଳେ ଏଲଟିଆର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେଲା, ଏଲଟିଆର ବାହାରିବ ବୋଲିକି। ତାପରେ ଏଲଟିଆର ବାହାରିଲା, ଏଲଟିଆର ବାହାରିଲା ନଭେମ୍ବରରେ ହିଁ ବାହାରିଲା। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଏଲଟିଆର ବାହାରିଲା। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ମେନ୍ସ ପ୍ରିଲିମ ଦିଟାଙ୍କ ହବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତ ମୋର ଦିଟାଙ୍କ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମୁଁ କ୍ଲାସ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲି 75% ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଇଲିଜିବଲ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସାମ ଦବା ପାଇଁ, କ୍ଲାସ ଏକ୍ସାମ। ତ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲି 75%, ତାଠୁ 1% ବଢେଇବିନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ ଟିକେ ମିଳିବ ପଢିବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ଟାଇମରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ହଷ୍ଟେଲ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସାର୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ଫଙ୍କସନ ଥାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ୱେଲକମ ଥାଉ, ବହୁତ କଥା ସାର୍ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆମ ହଷ୍ଟେଲରୁ ସାର୍ ଏତେ ମାନେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏଇଟା ସାର୍ ବେଶୀ ହୁଏ। ୱାର୍ଡେନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କହିବେ ହଁ ସିଏ ଦେଖେଇ ହଉଛି ପାଠ ପଢିବା ବାହାନା ଦେଖେଇ ହଉଛି ବହି ଧରିକି, ନହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଦେଖେଇବେ। ମତେ ଇଭେନ ମୋ ରୁମମେଟ ଛୁଆ ମାନେ ବି ୱାର୍ଡେନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ପକେଇବେ କି ରାତି 2ଟା ଯାଏ ସେ ଲାଇଟ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୋଇପାରୁନୁ, ସିଏ ପଢୁଛନ୍ତି ଇୟରଫୋନ ଲଗେଇକି ସବୁବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ।
ତ ଷ୍ଟଡି ହଲକୁ ବି ସାର୍ ରାତି 2টাରେ ଆମ ଷ୍ଟଡି ହଲଟା ଟିକେ ବଡ ଆଉ ଡର ବି ଲାଗେ ସାର୍ ଏକାଠିଆ କିନ୍ତୁ ଭାବେ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ କହିବି ହଁ ମୁଁ ଡରିବା କଣ ଅଛି ନିଜ ଲାଇଫରେ ଯଦି ସକ୍ସେସ ନ ପାଇଲି ଆଠୁ ତ ବଡ ଡର କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାବିକି ସାର୍ ଷ୍ଟଡି ହଲରେ ଏକାଠିଆ ଇୟରଫୋନ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବି ବସିକି ମୋର ପଢୁଥିବି ନହେଲେ କେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିବି ଏମିତି ରାତି 2ଟା ମୁଁ ମତେ ଟିକେ ସକାଳେ ସାର୍ ଟାଇମ ବେଶୀ ହୁଏନି ମୁଁ କ୍ଲାସ ଯାଏ ତ ମତେ ଲାଗେ ରାତିରେ ଯେତେ ଟାଇମ ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବି ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ସାର୍ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପିଲାମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ହେ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁହଁ ସାରା ବ୍ରଣ ହେଇକି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲାଣି ସେଠୁ ମନେ ମନେ ଭାବେ କି ସକ୍ସେସ ମିଳିଲା ପରେ ସବୁ ମୁହଁ ଅଟୋମେଟିକ ଗ୍ଲୋ କରିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାବି ଦେଇକି ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସେ ରିଲ୍ସ ରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସାର୍ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ହେଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ ମୁହଁ ଗ୍ଲୋ କରିବ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାବିକି ସେଇ ଟାଇମରେ ନିଜକୁ ଟୋଟାଲ ନିଜ ଉପରେ ଫୋକସ ହିଁ ଦଉନଥିଲି ତ ତାପରେ ସାର୍ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲି କଲା ପରେ ଏଲଟିଆର ର ପ୍ରିଲିମ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ପ୍ରିଲିମ ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି 4 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ବାକି ମେନ୍ସ କୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଟିକେ ଟାଇମ ଦଉଥିଲି କାହିଁକି ନା ମେନ୍ସ ରେ ଆମର ବହୁତ ହାଇ କଟ ଅଫ୍ ଯାଏ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହିନ୍ଦୀ ପିଲାଙ୍କର ତ ପ୍ରିଲିମ ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ସବୁ ପୁରା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କରିଦେଇଥିଲି ଯେମିତି କି ମୋର ଟିକେ ମ୍ୟାଥ ସାର୍ ଏତେ ଭଲ ହୁଏନି ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ମୁଁ ଏଟା ପୁରା ରଖିଥିଲି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଦେବି ଆଉ ବାକି ସାର୍ ଯୋଉ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆରିଆଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ବହିଟା ଆସେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ଯୋଉଟା ଆସେ ସେଇଟା ହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ପୁରା ଅଲଗା ପୁରା ଲେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଆମର ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହବନି ବୋଲିକି ସେତେବେଳକୁ ସାର୍ ମୋର ସିଲାବସ ର 80% ସାର୍ ମୁଁ ସାରିଥିଲି 80% ସାରି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ରେଡି ଥିଲି ହଉ କି ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ମତେ ପଢିବାରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଛି ହବ ବୋଲିକି ତ 5 times ପିଲା ହେଲେନି ବୋଲିକି ତ ଆମର ହେଲାନି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମେନ୍ ହେଲା ହବ ବୋଲିକି ଖାଲି ମେନ୍ ହବ ପ୍ରିଲିମ୍ ହବନି ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ସାର୍ ଜିଜାନ ଲଗେଇଦେଲି ଟୋଟାଲି ସିଏ ହଉଛି 4 ଘଣ୍ଟା ଇଏ 6 ଘଣ୍ଟା ଇଭେନ ଏକ୍ସାମ ଟାଇମରେ ବି ସାର୍ 13 ଘଣ୍ଟା 14 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ କି ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋରେ ସାର୍ ବିନ୍ଧୁଥିବ ବାମ ରାତି ସାରା ବାମ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଆଖି ପଡୁଥିବ ଏପଟରେ ବାମ କିନ୍ତୁ ଲଗେଇକି ମୁଁ କହିବି ନା ନା କାଳେ ମୁଁ ଯଦି 5 ମିନିଟ ଶୋଇ ପଡିବି ମାନେ ଅନନେସେସାରୀ ସେମିତି ତ ନିଦଟା ପୁରା କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଅନନେସେସାରୀ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ହଁ ଥକା ଲାଗୁଛି 5 ମିନିଟ ଶୋଇ ପଡେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେମିତି ଚାପୁଡା ମାରିକି କହିବା ଏଇ ତୁ 5 ମିନିଟ ଶୋଉଛୁ ମାନେ ତୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ପଳେଇବ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ବାହାରିଲା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ମତେ କହିଲେ ଜଣେ କି ଦେଖ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏତିକି ତା ଦେହରୁ ଡେଫିନେଟଲି ତୋର ବି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ବାକି ତୋ ମେହନତ ଉପରେ ତତେ କାମ କରିବାରେ ଅଛି କି ତୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ତୋ ପୋଷ୍ଟ ଟାକୁ ତୁ କେମିତି ନଉଛୁ କାହିଁକି ନା ତୁ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବୁନି ତୋ ପୋଷ୍ଟ ଟା ଆଉ ଜଣେ କି ତୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ନେଇଯିବ ସାର୍ ସେଇ କଥାଟା ମତେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମାନେ ମୋଟିଭେଟ କରେ କି ଏଇ ମୋ ପୋଷ୍ଟ ଟା କିଏ ନେଇଯିବ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ମତେ ମୋଟିଭେଟ କରେ ସେତେବେଳେ ପଢିବା ଖାଇବା କି କୌଣସି ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା ମତେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ମତେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ ମତେ ଡାକିକି କହିଲେ ନା ନା ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ 1 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତମେ ମାନେ ମାର୍କେଟ ବି ବହୁତ କମ ଯାଇଛ ମାର୍କେଟ ଯିବାରେ ତମକୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ ବାସ୍ ଘର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଘର ଲୋକ ଯାହା ଦେଇକି ଯିବା କଥା ହଷ୍ଟେଲରେ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଅନନେସେସାରୀ ସାର୍ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ମୁଁ 1 ମିନିଟ ବି କୋଉଠି ୱେଷ୍ଟ କରେ ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ମାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ମୋ ମା ଛୋଟ ବେଳୁ ବହୁତ ସାର୍ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି କି 2ଟା ଛୁଆ ମୋର କେହି ନ କୁହନ୍ତୁ କି 2ଟା ଝିଅ ମୋର କି ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ ସବୁବେଳେ ସାର୍ ଭାବନ୍ତି ତ ବଢିଆ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ବଢିଆ କଥା ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମେ ତ ଶୁଣିଛି ଶୁଣିବା ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କରିଲି ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର କାହାଣୀଟା ବହୁତ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେବି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ମିନିଟ୍ ବି ସମୟ ଦେବା ଆମେ ଯେମିତି ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ତା ଦେହରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ବାପା ମାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଛି ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶାକୁ ମୋତେ ପରିପୂରଣ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ପିଲେ ଯେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଭାବିଦେଲ କି
ମତେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେ ହସଟା ଦେଖିବାର ଅଛି, ଲାଇଫର ସେଇ ବେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କୁ ଦବାର ଅଛି। ତମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲା, ତାହେଲେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାରୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ। ଯୋଉଟାକି ମ୍ୟାମ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ମେନସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର, ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାପା ମାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର କଥା। ତେଣୁକରି ମୋର ତମମାନଙ୍କୁ ସଜେସନ୍, ଏଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ୍, କି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କର, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଯାଅ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟା ନେଇଯାଅ, ଦେଖିବ ଦୁନିଆର କେହି ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାମ୍ ବି କହିଲେ, ତମମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ରଖୁଥିବ ମାଇଣ୍ଡରେ, କି ଯେତେବେଳେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଲି ସେଠି ଭାଷା ଅଲଗା, ଖାଇବା ଅଲଗା, ଚଳନି ଅଲଗା, ସବୁ ଅଲଗା। ତ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ସେଠି ରହି ସେଠି ସେ ଭାଷାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଶିଖିକି ଆସିକି ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଇବା, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତମମାନେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଲେ ତମେ କହୁଛ ସାର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବସ୍ରେ ଯିବା, ଇଏ କରିବା, ବିଏଡ୍ କରିବା, ଘରେ ବସିକି ବି କରିକି ତମେ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଯାଇକି ତମମାନଙ୍କୁ ସଫୋକେଟ୍ ଲାଗୁଛି ବା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆରାମସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ କି ସାର୍ ବିଏଡ୍ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଦେଲି ବିଏଡ୍ ବୋଲି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପିଲେ କହେ ଗୋଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ କ୍ଲିୟର କରିଥିବ। ମତେ ବିଏଡ୍ କରିବାର ଅଛି, ମତେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହବାର ଅଛି, ମତେ ଲେକ୍ଚରର ହବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ, ସିଏ ଡିସିସନ୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ ନେଇଯାଉଛ ମାନେ, ଯଦି ସେ ଡିସିସନ୍ଟା ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ତ ଡିସିସନ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛ ମାନେ ତାକୁ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ତମେ ହିଁ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭଲ କଥା ତାଙ୍କ କହିବାରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା, ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସେଲ୍ଫ ଓବେସ୍ଟ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଦୁନିଆ କ'ଣ କହୁଛି, କିଏ କ'ଣ କହିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛେ, ହୁଏତ ଆମେ ଏବେ ମହିଳା ଅଛେ, ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ମ୍ୟାମ୍କୁ କହିବି, ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କଥା ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ, ସାର୍ ବିଏଡ୍ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଗଲି। ଏବେ ମ୍ୟାମ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏବେ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନରେ ପଶିଲା ପରେ ଆଉ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିବ ପ୍ରାୟ, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ? ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଯେତେ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଆମ କ୍ଲାସକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡାମ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏତେ ମାନେ ଭିତରୁ ଖୁସି ଦଉଛି ସାର୍, ମତେ ଲାଗୁଛି ନା ହଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଭଲ ପଢେଇ ପାରୁଛି, ମେ ବି ଛୁଆ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସାର୍ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଦଉଛି ଲାଇଫରେ। ହଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ, ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କହୁଛି, ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ଅଲଗା ଥାଇପାରେ, ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ। ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନଟା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାର୍। ଆମ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ମାନେ ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଅନେଇ ବସିଥିବେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ, ବାଟରେ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଆମ ସାର୍ ଆସିଲେ, ମାନେ ଲାଗେ କି ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗେ କି ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆର ଲୋକ, ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ହିଁ ଅଲଗା। ଆଉ ତୁମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଟିଚର ସାର୍। ହବ, ଯୋଉ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛ, ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଗଲାବେଳକୁ ପିଲା ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବେ ତୁମ ପାଖକୁ, ସାର୍ ଆସିଗଲେ, ସାର୍ ଆସିଲେ, ଗଲାବେଳକୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଥିବେ, ନମସ୍କାର ହେଇଯାଉଥିବେ, ମାନେ ବାଟରେ ଘାଟରେ କୋଉଠି ବି ଦେଖାହେଲେ ଏ ଆମ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରିୟଙ୍କା ମ୍ୟାମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କି ମ୍ୟାମ୍ ଏ ପ୍ରଫେସନକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କୋଉ ପ୍ରଫେସନ ଆସିବାକୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ଡେଫିନେଟଲି ସାର୍, ମତେ ଏତେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନକୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ ଥରେ, ଆପଣ ଆଉ ସେଠି ଅଧାରୁ ଛାଡିବେନି କିମ୍ବା ପଛକୁ ଚାହିଁବେନି କି ସେଟା କରିଥିଲେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଯୋଉଟା ମତେ ମିଳିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ କରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ପୁରା ଜି ଜାନ୍ ଲଗେଇକି ବେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ବେଷ୍ଟର କଥା ଆସିଛି ତ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ରହିବ ମ୍ୟାମ୍, ଏମିତି କିଛି ଲାଇଫର ବେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବା ଏମିତି କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ଅଛି ଲାଗିଛି ନାହିଁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦେବି, ନାହିଁ ହବନି, ବା ଏମିତି କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅନର୍ସ ନେଲି
ସେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗିଲା କି ନା ମୁଁ ଆଉ ପଢିବିନି, ପଢା ଛାଡିଦେବି। କାହିଁକି ନା ମତେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ରିଉଡ ବିହେଭିୟର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପିଲାର ସେତେବେଳେ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ହୁଁ ହୁଁ ତାକୁ ଲାଗିବ କି ନା, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ କୋଉ ପିପଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି, ହୁଁ ସେମାନେ ଯଦି ଡିମୋଟିଭେଟ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ନା ସବୁ ସିଚୁଏସନ କୁ ଭାବିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ନା, ଆଉ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସାର୍ ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଓପିନିଅନ ସାର୍ ଦଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ ନଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ଅପସନ ଥାଏ, ଯୋଉ ଅପସନ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଥାଉ। ହୁଁ ତ ଯୋଉ ଅପସନ ଆସିଲା, ଆଉ ବେଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣ କହିଲେ ସାର୍, ଯୋଉ ମୋ ବାପା କାଲକାଟାରେ ରୁହନ୍ତି, ଘରେ ଏତେ ରୁହନ୍ତିନି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉ ଦିନ ଆସିଲା, ମୋ ବାପା ସେଦିନ ଘରେ ଥିଲେ। ହୁଁ ମାନେ ଦି ଜଣ, ମମି ବାପା ଦି ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ। ହୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦିକି, ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ବି ବସିଥିଲି ସାର୍, ଯୋଉଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେଦିନ ବି ଆମେ ଓଏସିସି ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେଠି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତ ମୁଁ କାନ୍ଦିକି କହୁଛି କି ମମି ମୋର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି କି ନା ମୋର ମମି କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସାମ। ତ ମୋ କାନ୍ଦଟାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି, ତ ସେମାନେ କାନ୍ଦିକି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କାନ୍ଦ ନା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲଟା ମାରିକି କହିଲି କି ମୋର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଟା ସାର୍ ମୋ ଲାଇଫରେ, ମୋ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ବି ବନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ଭାବେ କି ନା, ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ପାଇଁ ଛୁଆଙ୍କ ସକ୍ସେସ ଠୁ ବଳିକି ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଯେତେ ବି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କି ଲାଇଫର ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟଟା ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଥରେ ଦବ। ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସାର୍। କରୁଛ କର, ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ ହଉ, ଲାଇଫର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନରେ ତୁମେ ଏଣ୍ଟର କର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟଟା ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଅନୁଭବ କରିବ। ଥରେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କେତେ ଖୁସି, କେତେ ଗର୍ବରେ ସେ ପୁରା ନାଚି ଉଠିବେ। ହୁଏତ ତମ ବାପା ସାର୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ସେ ସିନ୍ ଟା ମନେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ। ହୁଏତ ବାପା ସେ ଖୁସିଟା ତମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗଲା ପରେ ସିଏ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ। ସିଏ ମାନେ ଛାତିକୁ ଏମିତି ଟେକି ଚାଲୁଥିବେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନେ ଗର୍ବରେ ଟେକି ଚାଲୁଥିବେ କି ମୋ ପିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇଗଲା, ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ତ ମୁଁ ସବୁ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟକୁ କହିବି, ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟଟା ଥରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ କି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ। ସେମାନେ ଟିକେ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କେବେ ପଢିଲା ସମୟରେ ମ୍ୟାମ୍ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗେ କି ଆଜି ଆଉ ପଢିବେନି, ଇଚ୍ଛା ହଉନି ପଢିବା ପାଇଁ, ଏ ଶୋଇ ପଡିବା, ଏ ଦି ଲାଇନ୍ ପଢିଲା ପରେ ତାପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ନା କି ମାନେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆସିଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ପଢିବାକୁ ସାର୍। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା। ପଚାରିବି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ କ'ଣ, ପିଲା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କେମିତି ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ନିଜକୁ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ରଖୁଥିଲେ ପଢା ସମୟରେ, ପ୍ରିପାରେସନ ସମୟରେ। ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି, ନୋଟିଫିକେସନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁନଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢି ଚାଲିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଡିମୋଟିଭେଟ ଲାଗିବ ହୁଁ କି ମୁଁ ପଢି ଚାଲିଛି, ନୋଟିଫିକେସନ ଆସୁନି, କଣ ଏକ୍ସାମ ଦେବି, ଆପଣ ନିଜେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଥିବେ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପଢୁନାହାନ୍ତି, ହୁଁ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ସାର୍ ଆପଣ ହାରିଯିବେ, ପଛକୁ ରହିଯିବେ ଆପଣ। ହୁଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଆମ ମନରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମୋ ମନରେ ତ ସାର୍ ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି କି ମୋର ହବ ନା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ମୋର ହବ ନା, ମୁଁ ପଢୁଛି, ଏତେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ ସେଣ୍ଟରକୁ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହି ଧରିକି ବସିଥିବେ, କିଏ ବହି ଧରିକି ପଢୁଥିବ, କିଏ ଲେଖୁଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସାର୍ ମତେ ଲାଗେ ମୋର ହବ ନା। ମୁଁ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଛି ସାର୍, ମୁଁ ଏକ୍ସାମ ଦଉ ଦଉ ପେନ୍ ମୋ ହାତରେ ଗଳି ପଇଲା, ମାନେ ନା ଲେଖୁ ଲେଖୁ ମାନେ ଏତେ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପେନ୍ ମୋ ହାତରେ ଗଳି ପଇଲା। ମୁଁ ପେନ୍ ଟାକୁ ଏମିତି ପୁରା ଧରିଲି, ଧରିକି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ଏକ୍ସାମ ମୁଁ ଦଉଛି। ତ ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କେବେ ବି ମୋଟିଭେଟ ହେବେନି କି କେତେ କମ୍ପିଟିସନ ଆମର ଅଛି, କେତେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମେ ବି ଗହଳି ଭିତରେ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ଥିବେ। ହୁଁ ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ କି ମୁଁ କେତେ ଏଫର୍ଟସ ଦେଇପାରୁଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ମୁଁ କ୍ରାକ୍ କରିବି ତା ବୋଲି କି ନୁହେଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିସାରିଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସେ, ଠିକ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଭି ଦେଖି ଦଉଛି, କାଲିଠୁ ଆଉ ଦେଖିବିନି। ସାର୍ କାଲି କେବେ ଆସିବନି, ଯୋଉ ଦିନଠୁ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ଭାବିବେ କି କାଲି ମୋର ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ଆଜି ମତେ ପଢିବାରେ ଅଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି କାଲି ମାନେ ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେମିତି ଆପଣ ଏଫର୍ଟସ ଦେବେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେ ରୁ ହିଁ ଆପଣ ଏଫର୍ଟସ ଦେବେ କି ମତେ କରିବାରେ ଅଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସିଲାବସ ମତେ ଅତି କମ ରେ 2 ଥର ଲେଖା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାରେ ଅଛି। ସାର୍ ମୋର 2 ଥର ତ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଥରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଆଉ ଥରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଥିଲି। ବଢିଆ କଥା ଦିଟା ମ୍ୟାମ୍ ଏଠି କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦବ ତମ ମାନେ। ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ବି ବହୁତ ଥର ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ସାର୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ ତ, ସାର୍ ପ୍ରିପାରେସନ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ସାର୍ ମୋର ହବ ତ, ସାର୍ ଏତିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ମୋର ହବ କି ହବ ନାହିଁ।
जदि एई प्रश्न मु जेमति नेक्स्ट टाइम कहा पाखरु न शुणे केबे लाइफ रे हमको पचारिवार नाही कि भाबिवार नाही कि सर पोस्ट आसीबो कि नाही पोस्ट तो आसीबो श्योर मोर हबो कि नाही भी पचारिवार नाही कारण हबो कि नाही पचारले माने गोटे कन्फ्यूजन स्टेटमेंट रहिछु आमे सबले चिंता करियो हमर हबो पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन में हम जेमति कहि गले एग्जाम हॉल रे भी हमको भलो भाबे प्रिपरेशन करिवार अछि हमको आउ काहा को देखि कि कोनोसी चिंता करिवार नाही मु गोटे एग्जाम प्रिपरेशन रो स्ट्रेटजी तो मानु कहबी जेमति कि जेतबेले भी घरु बाहर कारण आमे एते पढिचे एते प्रिपरेशन करिचे सेही एग्जाम रो आधा घंटा घंटा को पढि देले हमर सब होई जिवो तो मु घरु जेतबेले बाहर आराम से म्यूजिक कान रे लगेबी सुनि सुनि के जीबी पूरा एग्जाम हॉल रे काहा को देखिवार नाही का सहित कथा बार नाही सीधा जाई कि बसिबी पूरा ध्यान करिवि तापर आराम से एग्जाम देबी तो सेठी ही कोन पढिछि मते टिके देखा ही सेटा पढि जो एटा पढि जो एमती हेले आहुरी डिस्टर्बेंसेस सब आ भूल करके आसीबो तेणु करी जेमति कि मैम कहले गोटे कथा हमको काहा को देखि कि बाउडा हबार नाही काहा को देखि कि व्यतिव्यस्त हबार नाही कि सीए बहुत पढ़ी गला मु पढ़िनी मु पछे रहि गली मु मो जगह बहुत भलरे अछि आ गोटे कथा मैम कहले पिला मान ध्यान दबो काली बोली किछि दिनस नाही तम मान भाबियो मु काली पढ़िबी काली स्टार्ट करिबी काली हबो नाही आज ही करिया को पड़िबो एटा तम माने निश्चित भाबरे नोट करिवो आ आकु नै कि आगु खोजिबो आमे मैम जिबा नेक्स्ट फेज को जोटा कि आपनकर मेंस एग्जाम संस्कृत टीजीटी संस्कृत मेंस मते टिके कहि रखंतु पिला मान को भी कहि रखंतु ता धरे को पार्ट गुडा को अछि मेंस रे आपनकर पर्टिकुलरली टीजीटी संस्कृत रे आउ पर्टिकुलर सोर्स गुडा को भी कहंतु पिला माने जेमति फॉलो करि परिबे बा आपन फॉलो करथिले आपन प्रिपरेशन जर्नी रे ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ 20 ମାର୍କର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ପାର୍ଟଟା ଆସିବ ବାଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆସେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ବି ଆସିବ ସେଟା ଇଂଲିଶରେ ବି ଆସିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଛାଡିକି ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବାଉଳା ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଏମିତି କଣ ହୁଏ କି ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଖୋଜିବା ଚକ୍କରରେ ବେଷ୍ଟକୁ ଛାଡିକି ବି ବହୁତ ଜାଗା ପଳେଇଥିବା କିନ୍ତୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସିଲାବସ୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିନଥିବା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଜାଣି ଦେଇଥିବା ମୋ ସହିତ ବି ସାର୍ ସେମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ସାର୍ ଆମର ସିନିୟର ମାନେ ବି ପଢୁଥିଲେ ସେଠି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ମୋ ଉପରେ ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଥିଲେ ବିଏଡ୍ ପଢିକି ଆସିଥିଲେ ତ ପିଜିରେ ସେମାନେ ମତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି ଏଇ ଆମର ଏକ୍ସାମ ରିଲେଟେଡ ତ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ବି କରିଦିଅନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିବେ ମତେ ମୁଁ ଯଦି କହିପାରିଲିନି ସେ ଆନ୍ସର ସହିତ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ବି କରିଦିଅନ୍ତି ତ ମୁଁ ଭାବେ କି ଇଏ ବହୁତ ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଇଗୁଡାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସେନି ଆପଣ ଯେତିକି ସିଲେକ୍ଟେଡ ଆପଣ ଯୋଉ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆଉଟ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ବି ଆସିଛି ଆପଣ ସେ ପାର୍ଟଟାକୁ ବି ବୁଝାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ସିରିଜ ଗୁଡା ଦେଖିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତି ତ ପେଡାଗୋଜିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପଡକାଷ୍ଟ ଆସିଛି ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଛି ସେମିତି ସାର୍ ଜମା ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପଢିଲେ ହିଁ ଆପଣ 20 ରୁ 20 ବି ଆଣିପାରିବେ ଆଉ ତାଠୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠିକି ବି ଯାଇକି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ଆଉ କୌଣସି ବହି ବି ନୁହେଁ ସାର୍ ଯେତିକି ପଢଉଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ ନୋଟ୍ସ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବାର ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ ଓଏସଟିଟି ହଉ କିମ୍ବା ସିଏସଟି ହଉ ଏଲଟିଆର ହଉ ଯୋଉ ବି ଏକ୍ସାମ ସରିଛି ଯେମିତିକି ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ସବୁର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ ବନାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯଦି ବି ଜେରକ୍ସ କରି କାଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାଢନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରକୁ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବାର ବାର କରନ୍ତୁ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରକୁ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ତାପରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ପାର୍ଟ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ଯଦି ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପାର୍ଟ କୋଉଟା ଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରାମାର ତ ଗ୍ରାମାରରେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ହବା ତାହେଲେ ସାର୍ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଆପଣ ହାତ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଗ୍ରାମାରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟଚ୍ ମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାରକୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ସେଥିରୁ ସାର୍ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଗ୍ରାମାର ତ ସେଇ ଗ୍ରାମାରରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପେଡାଗୋଜି ପାର୍ଟରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ବି ସାର୍ ଆସେ ପେଡାଗୋଜି ଆସେ ସେଟା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହିଁ ଆସେ ତ କଣ କରନ୍ତି ପେଡାଗୋଜିରେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ ସାର୍ ବହୁତ କମ ମାର୍କ ହେଇଯାଏ ତ ଗ୍ରାମାରଟା ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମର ଶବ୍ଦ ରୂପ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଧାତୁ ରୂପର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଲିଟ୍ ଲକାର ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ପଢିକି ସବୁ ଧାତୁରେ ବି ସେଇ ଧାତୁଟା ଟିକେ ବେଶୀ ପଢିକି ଯାଇଥିବେ ଲିଟ୍ ଲକାରଟା
तापरे हमर जो ओडिशा गवर्नमेंट रो पब्लिश ହେଇଛି व्याकरण दर्पण सेही बहिटा को समस्त मु कहबी तो सजेस्ट करिबी कि सेटा को बार बार माने पढंतु सेटा बार बार पढिते मु जेते थर पढिछि मते लागि छि मु नुवा गुडे किछि जिंस सिखुछि मु कहबी एते थर मु ए बहिटा पढुछि पुनी ए जिंसटा रहि जाइछि ना जानिनी तो सेटा व्याकरण दर्पणटा को बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करंतु आ सिटी बही रो जो संस्कृत शिक्षण अच्छी सेटा स्टार्टिंग रो लास्ट पर्यंत सेटा को फॉलो करंतु बाकी रहिला हमर मेघदूतम आउ अभिज्ञान शाकुंतलम से दीटा बही को आपण मेघदूतम रे भी हाराहारी 25टा श्लोक आ अभिज्ञान शाकुंतलम रे भी 25टा श्लोक पूरा मुखस्थ करबा सहित ता ग्रामर ता शब्द सब कोन अछि नूतन नूतन शब्द एमिति कि बहुत सारा संस्कृत रे शब्द अछि व्यवहारिक शब्द रूप रे हमें डेली ताको यूज करथबा तार प्रतिशब्द जानि नथिबा तो सेही सब जिंस ऊपर टिके फोकस करिया पई कहिबी आउ तापरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी आपण आज गोटे चैप्टर पढ़िले ताकू देखिबे सेही रिलेटेड कोन सब क्वेश्चन आसीछि तो क्वेश्चन गुड़ाक प्रैक्टिस करले बहुत भलो माने इंपैक्ट पड़ी थाए आउ तो संस्कृत तो बहुत सारा एबे चैनल हे गलानी किंतु मु सजेस्ट करिबे चैनल तो गोटे गाइड हमकु मिल जाए संस्कृत चैनल कथा मु कहूची किंतु जदि सेल्फ स्टडी करिबे संस्कृत रे एटा कर्ता कर्म क्रिया एई तीनटा होची ग्रामर रे मेन पार्ट आउ शब्द रूप एई जिंस ऊपर जदि आपण टिके माने फोकस करिबे कोठी वाक्य परिवर्तन हेइची कोन हेइची तो सेई जिंसटा फोकस करले आराम से सर फर्स्ट अटेम्प्ट रे ही क्लियर करि परिबे किसी चैनल मैम ना मन अच्छे कि संस्कृत पर्टिकुलरली जेकोसी चैनल आप ना नहीं पारे कारण पिला हमर दरकार बेस सोर्स जेकोसी मैम चैनल आप फॉलो करूथले जेकोसी मटेरियल हो कहार बैचेस हो किछि भी आप मेंशन करि परबे हमें चाहू कि बेस जिंस हम पिला पाखरे पहुंचू हमर ऑब्जेक्टिव हैला आगे जेमती आपण क्वालिफाई कले सेमती आ गोटे पिला भी जदी भी देखुची ता जीवन रे किछि भी गोटे इंपैक्ट पडो से भी केबे क्वालिफाई करू तो किछि भी आपण चैनल जदी माइंड रे बे अछि आसुची किछि यदि मेंशन करि परिबे ताहले भी बेटर हे परियो पिला मानक पय सर मु तो कोठी माने कोचिंग सेमते को ऑनलाइन में कोठी कोचिंग नहीं नी कि चैनल थ्रू रे किंतु सर जय तू संस्कृतम गोटे चैनल अछि से मैडम भी भल से पढांती आउ संस्कृत मीडियम करके गोटे चैनल अच्छी से सर भी बहुत भल से माने क्वेश्चन गुडा प्रैक्टिस करांती आउ सर रहला सेल्फ स्टडी करले ही टिके बेसी इंपैक्ट पड़िबो निश्चित मैम पिला माने मैम सर प्रिपरेशन टाइम रे आ गोटे कथा सर प्रिपरेशन टाइम रे 1.5 जीबी डेटा जदी आपण पाठ पढा पई लागिवे तो ठीक अछि नहले फोन ता स्विच ऑफ करके कबोर्ड रे रखि दियंतु केना फोन तो बड़ा शत्रु सर केही नाही फोन तो बड़ा मित्र भी केही नाही भलो दिनस पिला माने ध्यान दबो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस भितरे तुम मानन को बाछिया पड़िबो मु सबले तुम मानन को तले कहउथली प्रिपरेशन बेले स्लॉट करके पढ़ो जदी 2 घंटा पढुछो मोबाइल आवश्यकता नहीं थोइ दियो मैम जेमति कहले कबोर्ड रे थोइ दियो प्रिपरेशन करो आ कारण वर्तमान समय रे सबटु बड़ डिस्ट्रैक्शन सबटु बड़ हमें प्रॉब्लम देखिया गोटे स्टूडेंट लाइफ रे मोबाइल आउ किछि नुहे मोबाइल तो ताठू जति कि तुमे दूरे रहिबो जे दरकार नाही ताहले निश्चित भाबरे तुम लाइफ रे गोटे तार प्रभाव भी पड़िबो तो हम जानिले मेंस और सोर्स गुडाको मैम को पछारिबी कि जेतेबेले मैम प्रिपरेशन करूथिले मेंस पई पर्टिकुलरली सेतेबेले टाइम मैनेजमेंट मैम केमती थिला डिवीजन केमती करथिले प्रिपरेशन रो आज्ञा सर सर फर्स्ट तो हमर जेतले प्रिलिमिनरी हेलानी मोटे की कहि दिले तो मेंस पई मु सेतेबेले बहुत माने प्रिलिमिनरी टाइम ता भी मेंस रे मु ऐड कर देइथिली तो सर मु टिके राती लेट पर्यंत पढि दिए कि बहुत सर उठी पारे ना मो लाइफ रे एटा बडो प्रॉब्लम भोर मुठी की पढि पारे ना किंतु तथापि सर एग्जाम जेतु थिला मो सब दिन माने 5:30 रु 5टा रु उठी के सब काम सारी के मते 6टा सुधा बसिबार अछि पाठ पढा पाखरे माने गाधाय कि नगाधाय किंतु माने पाठ पढा पाखरे मते बसियारे अछि तो सेही टाइम रे पाठ पढा पाखरे सर मु बस्तुरी 6टा रु दिन 9टा पर्यंत 9टा रु 10टा भितरे मते सब काम कंप्लीट करिबार अछि एटा मु माइंड रे रखे आ सेते बेले सर मु कोन करूतिली मो तो जेतु मु पढुतिली सेते पीजी करूतिली क्लास भी रहे तो क्लास रे सेते बेले सर क्लास न रहिले एग्जाम भी देई परिबेनी किंतु मते सर जणे महेश सर मते सजेस्ट करथिले कि तू कैरियर कोन मु कहली सर टीचरशिप पई मु चाहूची ना तू पीजी के भी टिक नेग्लेक्ट करले चलिबो किछि कथा नाही तो मु एमति करी कि सर पीजी रे जहा जेमति करी कि दुईटा भितरे पीजी पाठ को कंप्लीट कर दिए दुईटा रु पुनी मु सर 8:30
5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତଟାରୁ ସାର୍, 7ଟାରୁ ବସେଇବି ଦିନ ନା ରାତି 9:30 ଯାଏ। ତାପରେ ଖାଇବା ଖାଇଦେଇକି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଟାଇମ ପୁରା ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେଇଥିଲି। ମତେ 10 ମିନିଟରେ ଖାଇବାରେ ଅଛି କି 15 ମିନିଟରେ ଗାଧେଇବାର ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ସାର୍ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କରିଦେଇଥିଲି ଟାଇମ। ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ବ୍ରେକ୍ ରେ ଯୋଉ ନିଦ ନିଅନ୍ତି, କି ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 3 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିକି ପୁରା ଭାରି ଭାରି ଲାଗିବ ଯେ ନା ଆଉ ପଢିପାରିବିନି। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ସାର୍ ମୁଁ ଶୋଇଥିବି 5 ମିନିଟ, ମତେ 5 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମାନେ 5 ମିନିଟ ବି ମୁଁ ଶୋଇଥିବି, ମତେ ଲାଗିବ କି ନା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଉଠିଯାଏ, ଏବେ ଆଉ 5 ମିନିଟ ଶୋଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସାର୍ ସେମିତି ହଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି 10:30ରୁ ଇଭିନ ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟପିକ ସାରିନି, ବେଳେ ବେଳେ ବି ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଟା କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ରାତି 3ଟା ବି ହେଇଯାଏ ସମଟାଇମ୍ସ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଟା ରାତି 3ଟା ବି ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାତି 2ଟା ରାତି 1:30ଟା ଯାଏଁ ସାର୍ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବସିକି ପଢେ। ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ତ ଭାବୁଥିଲି କି ନା ମତେ LTR ବି ସାର୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି B.Ed ଟାଇମରେ B.Ed ଲେଖି ଦେଇଥିଲି, LTR ଟାଇମରେ ବି ସେମିତି ମୋ ମାନେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ବସିକି ପଢୁଥିଲି, ମୋ ଷ୍ଟଡି ଟେବଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୋ ଖାତା କପିର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ LTR ବୋଲିକି ଲେଖି ଦେଇଥିଲି, ନା ମତେ କ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଦିମାଗରେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ତ କରିବାରେ ଅଛି ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି କରିକି ଦେଖେଇବାରେ ହିଁ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏଇଠି, ଶିଖିବାର ତମମାନଙ୍କର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆ, ମୁଁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରେ, କାହିଁକି ସ୍ଲଟ୍ କଥା କହେ, ତୁମେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 7 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା ବସିବ ପଢିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଜିନିଷ ବହୁତ କମ୍ ଆସିବ ବା ଏଫିସିଏନ୍ସି କମିଯିବ। ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେମିତି ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ, ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ମତରେ, ତମେ ଦେଖିବ ଯଦି କ୍ରିକେଟର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ କି ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଯଦି ଅବଜର୍ଭେସନ କରୁଥିବ, ଯଦି ଖେଳ ଦେଖୁଥିବ, ଦେଖିବ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଣି ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପାଟିରେ ପୁରେଇବେ, ଫୋପାଡ଼ିବେ ତାକୁ। ମାନେ ସେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି କି ମୁଁ ପାଣି ପିଇଲି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ପଢୁଥିବ, ଦି ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ପଢିଲ, 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ଟିକେ ନାପ ନେଇଯିବ, ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଶୋଇ ପଡିବ। ମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଗଲା କି ତମେ ଶୋଇ ପଡୁଛ ବୋଲି। ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ଆଉ ବାହାର ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇନା ପୁରା ଶାନ୍ତରେ ବାହାରିବ, ପୁଣି ପଢିବ। ଦେଖିବ ପାଠପଢା ବହୁତ ଭଲ ହବ, ମନ ରହିବ ବି। ଯେମିତି ମ୍ୟାମ୍ କହୁଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ନବ, ସେ ବ୍ରେକ୍ ଗୁଡା ହେଲା କଣ, ଶୋଇବାର ବ୍ରେକ୍, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କାମ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, ତ ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସାର୍। ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ପୋଷ୍ଟ ବି ଆସିବାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା, ବହୁତ ସାରା ଶୁଣୁଛେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଆଗାମୀ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କି SSP TGT ଆସିବ, ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସଜେସନ ରହିବ, କଣ କରିବେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ମାସ ଗଡି ଚାଲିଛି ମାନେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବାର ବେଳ ଟାଇମ ଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ଟାଇମ ଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗଡି ଚାଲିଛି, ଜାନୁଆରୀରୁ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆସିକି ସାର୍ ଜୁଲାଇ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ଚାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲା ପରେ ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ସେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ମୁଁ ମାନେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ମାନେ ଭିଉ ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଟିକେ ଡାଉନ ହେଇଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ ପାଠ ସହିତ ଟଚ୍ ଥିବା, ଯେମିତି କି ଦେଖିଲେ ଲାଗିବନି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ। ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲା ପରେ ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ବହୁତ ସିଲାବସ ଅଛି, ମୁଁ କଭର କରିପାରିବିନି। ନୋଟିଫିକେସନରେ ଯାହା ବି ଆସିବ, ସିଲାବସ ତ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବନି ନା। ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସାମ ହଉ, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ସାମରେ ପ୍ରାୟ ସିଲାବସ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଥିବ। ତ ଆମେ ପାଠ ସହିତ ଟଚ୍ ରେ ଥିବା, ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ପରେ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି, ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବାକୁ ଆଉ ଆସିବ ମାନେ ସାର୍ ଡେଫିନେଟଲି ବି ଆସିବ, ଚାहे ସେଟା 2 ମାସ ପରେ ଆସୁ କିମ୍ବା 4 ମାସ ପରେ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ ସହିତ ଟଚ୍ ରେ ରହିବା। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା କି ଯଦି 2ଟା ବି ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆମେ ନିଜକୁ ଏତିକି ଗଢି ଦେଇଥିବା, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ବି ପୋଷ୍ଟ ଆମେ ନବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାନି, ଆମ ଆଗକୁ ବି ପିଲା ସାର୍ ପଳେଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବଢିଆ ନୋଟିଫିକେସନ ବଢିଆ ଆସିଲା କଥା ମ୍ୟାମ୍, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି। ବଢିଆ କଥା। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁଡେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜମା ବି କେହି ପଚାରିବନି ସାର୍ କେବେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେ ଲେଟ୍ କରିବ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବେ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଯାଅ, ଯାହା ବି କରୁଛ ଲାଇଫରେ କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନକୁ ବନ୍ଦ କରନି, ଚାଲୁଥାଉ ସେଇଟା ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ତୁମମାନଙ୍କର। ତା ସହିତ ପାଠ ପଢା ଚାଲିଥାଉ, କୌଣସି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ନ ହଉ।
तुम प्रिपरेशन जब तुम कह ना नोटिफिकेशन आसिले मुझे स्टार्ट करी प्रिपेयर करी ना सेमती कर माने बहुत पछरे तुम मैंने पढ़ीज आमती मैम कहले तुम मानक गोटे पोस्ट दरकार अच्छी केबे भाबनी 2000 पोस्ट 1000 पोस्ट 1500 पोस्ट मोर एति पोस्ट मते गोटे दरकार अच्छे आ गोटे मुझे पूरा लड़ेबी जी जान लगेदेवी तो यही केतटा कथा निश्चित भाव में भावुँ आज पॉडकास्टटा तुम मानक बहुत काम लगे बहुत शिक्षणीय जिनस थिला मैम को जीवन में आ मैम को कथारू निश्चित भाव में तुम मैंने अभिप्रेरित हम मोर विश्वास मु शिक्षा शास्त्र परिवार तरफ मोर पिला तरफ मुझे जो मानक कहे मोर योद्धा मान तरफ मु मैम को अशेष अशेष धन्यवाद देवी मैम समय देले मो पिला को अभिप्रेरित करिले आ शुभकामना जणेबी मैम को कि आगामी सर आपन पिला मानक भितरे मु भी सर जाउछी आ गोटे चैनल मु देखि जे कि आपन इनडायरेक्टली इते मोटिवेट करंती गोटे जिंस अछि योद्धा योद्धा सर को माने जे योद्धा करि परिबा ताकू ही योद्धा कोआ जाय आपन सब बेले सर मोटिवेट करछन्ते आपन के सर माने ओडिसा रे एमिति जणे शिक्षक मु देखिली ना टंकाडे काहाडू नेई कि पाठ पढाइबे ना से भाबिथिबे कि मो व्यूज अधिक बढ़ाइबे मु पाठ पढाई दिए तांकर कोनसी प्रकार भी माने कोनती लोभ कोनसी जिंस को सर आपनकर बिना स्वार्थ रे ही आपन पढाई पारंती आ सेही जिंस ही सर बहुत जीवन माने गळी देइछि आ को फैमिली रे सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम केते अछि जे सर सेटा गोटे मिडिल क्लास रो पिला ही बुझी पारथुबो आउ तो आपनको साहाय्य सर बहुत पिला जॉब पाइछन मु तो मो निज कथा सर कहबी मु सर बहुत आपन ही माने बहुत आपन मो लाइफ रे एंती गोटे स्थान रे अछंती जोटा कि सब बेले सर आपन थिबे जे आपन को देखि भी माने मुंड ऑटोमेटिक सर तळ को नई जीवो मो जीवन रो सबटु बड़ इनकम भाबी आपण माने मो जीवन रो सबटु बहुत बड़ इनकम मु अर्जन यदि लाइफ रे किछि करिछि ताहले मु केबे भी आज पर्यंत मो चैनल विषय रे मु केबे प्रचार प्रसार करेनी मते लागे मो पिला तो अछंती मोर किछि प्रचार करिवार आवश्यकता नै कारण मो पिला मो सहित अछंती आ जो पर्यंत से माने मो सहित अछंती मते कोडी कहिबाकू भी पड़िबनी मु तो आज पर्यंत केबे कहिनी मो चैनल को सब्सक्राइब करो बोली कारण मोर छुआ लागिछन तार सारंकर केतोळे सर केतोळे वीडियो आसीबो सर केतोळे करिवे आ मते बहुत भल लागे बेले बेले भी मते भी बहुत मोटिवेट लागे कि मो छुआ जेन्युइन रिव्यू दियंती वास्तव रे मु कहे भी पिला मानको कि सब बेले जोठू बेस्ट मिलुची बेस्ट हमको खोजिबार अछि तू माने जेकोसी सोर्स भी फॉलो कर केवल गोटे जिंस ऊपर निर्भर है कि रहिबा भी उचित नुहे मु भी वर्तमान समय जो माने टीचर हे जाउछन मु सेमान को वर्तमान भी योद्धा कहबी युद्ध सरीनी जीवन रो वर्तमान समय रे आपण योद्धा कहबी किंतु आपण मानक पे गोटे बड़ रेस्पोंसिबिलिटी मु हस्तांतर करूची आपण मानकू हमको मनीष बनैबार अछि एबे कारण से स्कूल रे थिबा पिला सी चिंता कर नथिबो ता माइंड रे नथिबो किछि दिन सोडा को ब्लैंक थिबो ब्लैंक स्लेट रे सी थिबो आपण ता मुंड रे ताकू भरिवार अछि ताकू मोटिवेट करिवार अछि गोटे गोटे पिला मैम यदि आपण बनै देले गोटे गोटे जनरेशन उद्धार हे जिवो तो मोर केवल अनुरोध रहिबो मैम जति की पारिबे मैम पिला को आगु को ठेलिबा को चेष्टा करिवे कारण हमकु के ठेलितला बोली आज आमे आसी केडी पहुंची छे तो लास्टली गोटे कथा सर मु कहूची जेतबे मु आपण चैनल रो लास्ट को इतने खुशी है से गोटा देखिए जब आप पढ़ा मन कर जिनसा पढ़ला बुझी जाऊँ मन में आप बहुत सेल्फ साटिस्फैक्शन लगे बहुत खुशी हो जाए तो खुशी हो जाए भावे सर एत बढ़िया पढ़ाऊँ सार केवे गोटे मीट करी मैंने सक्सेस पाइला तो फाइनाली सर आप सामने बस मैंने सतरे सर भगवान आशीर्वाद आपणकर पाठ पढ़ारे भी सर बहुत माने मो लाइफ माने गढ़ी जाइए गले धन्यवाद मैम मोर विश्वास कि जो माने वर्तमान समय प्रिपरेशन करूछंती निश्चित भाव में ठीक रास्ता रे जिवे आज रो पॉडकास्ट निश्चित भाव में गोटे भल दिग नहीं कि जिवे कि बहुत सारा बहुत बढ़िया बढ़िया कथा आम आलोचना कले बापा माँ को केमती लाइफ रो आमे सबठारु इंपोर्टेंट एस्पेक्ट भाव में नबा से माने केमती हमर अभिप्रेरणा हेबे आमे जुआडे जिबा प्रत्येक जगह केमती निजको एडजस्ट करि परिबा केमती स्ट्रांग डिटरमिनेशन सहित हम प्रिपरेशन स्टार्ट करिबा पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन लिखि दबा कि एटा मोर हबो ही हबो मु तो पिला एसएसबी प्रिपरेशन समय रे जेतबेले एसएसबी पे प्रिपरेशन स्टार्ट कली गोटे दिन जमती आपण मेंशन कले से दिन गुड़ाक मु केबे भी अपेक्षा करबिनी केतबेले पोस्ट बाहरिबो
ମତେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର ମାନେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବି, ସିଲାବସ୍ ଅଛି ପ୍ରିପାରେସନ ଲାଗି ପଡ। ପଜିଟିଭ ଆଜ୍ଞା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମୁଁ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଦିଏ ଡେଫିନେଟଲି। କି ମୋର ଏସଏସବି ହବ ହିଁ ହବ, କାରଣ 51ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, 51 ପୋଷ୍ଟରୁ ଅନରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରୀରେ ବହୁତ କମ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଗାର୍ଲସ ରିଜର୍ଭେସନ କାଟିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବଏଜ ସାର୍। ମାନଙ୍କର 10-12ଟା ପୋଷ୍ଟ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଗୁଆ ସିଲେଇ କରିଦେଇଥିଲି ଟେଲର ପାଖରେ ଯାଇକି, କି ସାର୍ ସେଇଟା ଲେକ୍ଚର ହଉଛି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେବି। କୁହନ୍ତିନି ସାର୍ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଇଜ ଗୁଡ ବଟ୍ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଇଜ ବ୍ୟାଡ, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରିଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତା ପଢାକୁ ନେଇକି ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ, ସିଏ ଏତିକି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଥିବ ହବ ତ ମୋର ଡେଫିନେଟଲି ହବ, ସାର୍ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ଜିତିବ ହିଁ ଜିତିବ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ହରେଇବାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହେ ପଜିଟିଭ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଦବାର ଅଛି, କାରଣ ହୁଏତ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖେ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟରେ ବି କହିବି, କେବେ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା କଦାପି କରିବ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଖରାପ, ମୋର ହଉନି, ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜଡ। ପିଲା ଲେଖିଥିବେ ଆଇ ଆମ୍ ଏ କନଫ୍ୟୁଜଡ ସୋଲ, ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କେବେ ଲେଖିବନି। ବ୍ରେଟଲି ଯଦି ତାଙ୍କର ଶୁଣିବ ତୁମେ, ବ୍ରୁସଲିଙ୍କର ଯଦି ବି କାହାଣୀ ତୁମେ ଶୁଣିବ, ଏମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଥାଏ କି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଅ। ମାଇଣ୍ଡ ତମେ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ରିଏଲରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ପଡକାଷ୍ଟକୁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାମ୍ ମେନସନ କରିବାର ଅଛି କି? ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ କହିବି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନେଇକି ବି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଇଯାନ୍ତି କି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଛ କଣ କହିଦଉଛ ଖାଲି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସେ, ପିଲାମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ସାର୍, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ କି ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଚୁଏସନ ଥାଉ, ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସାର୍ ଅଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି, 3 ମାସ ହେଇଯିବ ସାର୍ ଜବ୍ କରିକି, ତ ସାର୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏବେ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛକରେ ହଉ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟରେ ହଉ ଲୋକମାନେ କହିଦେବେ କି ସେ ନନାଙ୍କ ଝିଅ ବା ଜବ୍ ପାଇଲେ, କି ସେ ନନାଙ୍କ ପୁଅ ଜବ୍ ପାଇଲେ, ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଟା ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସାର୍। ମୋର ଯେତେ ବି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଗୁଡା ଥାଏ ଏଇ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଥାଏ, ବାପା ମା ଭଉଣୀ ମାନେ, କାରଣ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛେ। ମୁଁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହୁଏତ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଇପାରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି, କିମ୍ବା ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ମିଡିଓକର ଆମର ଥାଇପାରୁ, କିମ୍ବା ପୁଅର ଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର ମାସ ସରିଲା ବେଳକୁ ନିଜ ଦରମାରୁ କିଛି ପଇସା ନେଇ ବାପା ମା ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ, ବାପା ମା ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଥୋଇଦବା, ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଲାଇଫର ଭାବେ କି ବେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଆମ ଲାଇଫର। କି ସେମାନଙ୍କର କଣ ନିଡ୍ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ଜାଣିକି ସାର୍। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ନେଇକି ଥୋଇ ଦଉଥିବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେମାନେ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡୁନଥିବ କି ନାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର ଅଛି, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞା ପିଲା ସାର୍। ଯୋଉମାନେ ବି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛ, ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ଏଇ କିଛି କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତମେ ଆଣିବ, ଆଉ ନିଜ ପରିବାର, ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବ। ତ ଶେଷରେ ମ୍ୟାମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜିର ପଡକାଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହବ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ମତେ ବି ସାର୍। ଲାଗୁଛି ଆଜିର ପଡକାଷ୍ଟଟା ମୋଟିଭେସନାଲ ଅଧିକ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ମ୍ୟାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ ସାର୍।